السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ ایک ایریل ویو 360 پر ہم جائزہ لیتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے متعلق۔ کون غلطی پر ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس پہ سب پہ جائزہ لیں گے، اور انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے لیڈرز کا کیا رویہ ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اب آئندہ چند گھنٹوں میں ہونے کیا والا ہے اس پہ تمام پہ تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان جو ہے نا، دونوں طرف سے جو مر رہے ہیں وہ تو بے گناہ مر رہے ہیں نا، سویلینز جو مر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں بھی افسوس ہے۔ ہر طرف لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ دیکھیے اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، وہ جا رہے ہیں، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ جو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا تو اس کے ریزنز کو سوچنا چاہیے اور اس کو عالمی عدالت میں لے کے جانا چاہیے، لیکن کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، نہ سننے والا ہے، کیونکہ مائٹ از رائٹ۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ دو بلاک بن چکے ہیں، ایک امریکہ کے انڈر میں ہے اور ایک روس کے انڈر میں ہے۔ روس جو چاہے کرے اپنے ملکوں میں، مثلا یوکرین میں اس نے بے تحاشا تباہی مچائی ہے، وہاں بھی تو لوگ مرے ہی ہیں نا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روس میں مرے ہیں لیکن اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اسی طریقے اسرائیل اس کو جو تھا، اسرائیل کو پشت پناہی جو ہے امریکہ کی ہے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں جو فلسطین کے اندر مر رہے ہیں نا۔ ابھی ہماری طبیعت خراب ہے کہ بھائی جو انڈیا کا ایئر انڈیا کا جو جہاز گرا تھا، تو اس کے اندر جو بے گناہ بچوں کو لاشیں دیکھی ہوئی، تو قدرتی تھا، لیکن ہماری حالت خراب ہو گئی۔ لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو بے گناہ بچے مر رہے ہیں جس طریقے سے، آج میں نے یہ خبر پڑھی کہ وہ جو کھانے کے کیمپ ہے نا، لوگ کھانا جو آ رہا ہے نا، اس پر بیچارے لوگ پہنچ رہے ہیں کھانے کے لیے، کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے وہ، تو ان پہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اس پہ تو جو بھی بولے وہی کم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی G7 کی جو کانفرنس ہوئی، سمٹ ہوئی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے فیور کیا یورپین ملکوں نے اس کا، اسرائیل کا، کہ اسرائیل صحیح غلطی پہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے حملہ کیا۔ جو حملہ کرتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے ابتدائی طور سے۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، آج شاہد صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا، شاہد مسعود صاحب کا، وہ کہنے لگا کہ ایسا موقع آ جائے گا کہ ان کو بھی بٹھا لیں گے ہم میز پہ، عربوں کو بھی بٹھا لیں گے۔ میں تھوڑی مختلف سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے اگر جو مذہب کی کہانی ہے، مذہب کی کہانی کو بیچ پہ نہیں لائیں۔ مذہب تین بن چکے ہیں، ایک نہیں ہے مذہب، اب اسلام کی بات نہیں ہے، یہودیت الگ ہے مذہب، یہودیت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ نہیں ہے بھائی آپ کے۔ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب اسلام سے۔ اب اسلام میں دو شاخیں بن چکی ہیں، ایک شیعہ کی ہیں اور ایک سنی ہے۔ شیعہ وہ ہیں جو ایران کے لوگ ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب گئے تھے سعودی عرب، اور سعودی عرب نے بلایا تھا ان کو۔ کیوں بلایا تھا یہ سوچا کرے نا، کہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیوں پیسہ دیا گیا، ان سے کانٹریکٹ سائن ہوئے، ان کی لڑکیاں نچائی گئیں دبئی میں یا پتہ نہیں قطر کے اندر۔ ہاں، کیوں خوش کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ سارا پلان رکھنا تھا کہ بھئی ہم حملہ کریں گے تو تم اس کا فیور کرو۔ اب دیکھ لیجئے خاموش ہے نا عرب، تو یہ نہ کہیں کہ وہ عرب مسلمان ہیں، مسلمان ہوں گے، عرب مسلمان کی بات نہیں ہے، عربوں کی بات ہے۔ عرب، ایرانین اور اسرائیل، یہ اب ریلیجن کا جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ آپ بھول جائیں۔ کوئی ریلیجن برا نہیں ہوتا، ریلیجن کے نام پہ لڑائی کر رہے ہیں یہ، لیکن ریلیجن اس کو نام مس یوز کر رہے ہیں۔ ویسے لڑائی جو ہے نا یہ اپنے مفادات کی ہے، اپنے ریسورسز کی ہے پوری۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کو بھی تو شہید اسی لیے کیا گیا تھا نا، کہ جب وہ چیخے تھے کہ بھائی یار یہ غریب لوگوں کا کون ہے، تو پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب یہ ہے بات کہ دیکھیے تھوڑا سا عقل سے ذرا سوچے آپ، کہ ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف کا جو بیان ہے نا، وہ تھوڑا سا مجھے کھٹا کرا، دماغ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے گا پاکستان، اور اس کے اندر دنیا دیکھے گی۔ اب آپ آگے دیکھیے، اس کو تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ دہشت گردی کا الزام تو ویسے پاکستان بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو جنگ کریں گے تو اس کا مطلب اپنے ہی لوگوں پہ کریں گے نا، ایکچولی آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں ان سے اور جواب دیں کہ بھائی وہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں جو تخریب کاری کر رہے ہیں ان کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ تخریب کاری کے خلاف ہو رہی ہے نا لڑائی۔ اور اصل جو مسئلہ ہے، یہ لڑائی بڑائی کا کچھ نہیں ہے، دو
दो एटम बम बनाए हुए ना उन्होंने, एक ईरान ने बना रहा है एटमी ताकत, एक इसने बनाई हुई है पाकिस्तान ने। वैसे तो जनूबी कोरिया ने भी बनाई है, लेकिन वो क्योंकि जनूबी कोरिया दहशतगर्द, खुद दहशतगर्द है, उसे डरते हैं सारे। तो ये चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान का एटमी वो खत्म कर दिया जाए। इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और हजारों बेचारे जूस जो है ना वो बेगुनाह मारे गए। ज़ाहिर है, जब हुकूमत की जो पॉलिसी होती है उसके तहत बेचारे लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वोट उन्होंने दिया हुआ होता है, तो जैसा वो करेंगे वो तो भुगतेंगे। तो अब ये है कि अमेरिका का ये पूरी कोशिश है, ये जो रूस है और अमेरिका है, ये बातें तो बहुत बड़ी करते हैं कि अमेरिका ने ये कहा कि हम उसको खमानाई को नहीं मारना चाहते, लेकिन ये देखना चाहते हैं, इसका टेस्ट करते हैं ये कि भाई ये डर जाए तो अच्छा है, सरेंडर कर दें। उनकी ये ख्वाहिश है कि ईरान सरेंडर कर दे विदाउट एनी कंडीशंस। ऐसा कोई करेगा, वो मर जाएंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हकीकतन मैं आपको बताऊं, मैं ईरान का कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे हैं, बेजिगरी से लड़ रहे हैं। वो और बात है कि उनके साथ पीछे आप देख लें, अमेरिका भी आ रहा है। अमेरिका के जहाज पहुंच चुके हैं, चारों तरफ से घेरे में ले लिया है ईरान को। ये तेहरान को खाली करने का हुक्म जारी कर दिया बड़े साहब ने, और बेचारे ईरानियों ने भी उनको जो तल अवीव के लोगों को भी खाली करने के लिए हुक्म दे दिया है। इसका मतलब क्या है, आप इस पर गौर करें। एटमी हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि तबाही कहाँ कहाँ जाएगी। आपके पूरे एशिया में जाएगी, आपका पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये क्योंकि पूरी नस्ल दर नस्ल खराब हो जाती कर देते, माजूर बच्चे पैदा होते हैं और इंसान को तरह तरह की बीमारी हो जाती है। कैंसर वहीं से तो हुआ है। तो अब ये देख लीजिए, ये जो कोविड-19 है, ये भी इन तजर्बा कोई कर रहा था, चाइना या अमेरिका जो भी कर रहा था, उसकी वजह से फैला। तो अब ये जंग जो है ना बहुत पेचीदा भी हो चुकी है, और खूनी भी हो चुकी है, और संगीन भी हो चुकी है। अब अल्लाह से दुआ करें, अगर आपको अल्लाह पे यकीन है। इस पे मैं तो ये नहीं कहता कि अल्लाह नहीं बचाएगा, हो सकता है बचा ले। तो लेकिन ये है कि इस वक्त जो बज़ाहिर जो इनके हाथ में आ गई ना तलवार, इससे सब कुछ अपने आप को भी काटेंगे। ये काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद आपस में भी काटेंगे एक दूसरे को भी। तो आइंदा आने वाला वक्त बहुत सख्त है। अपने खाने पीने का सामान हर आदमी अपने पास रख ले, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान तक फैल सकती है। वजह उसकी ये है कि अब नेक्स्ट जो मरहला होगा ना, अभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर ईरान सरेंडर कर जाता है तो उसके नेक्स्ट जो बारी होगी वो पाकिस्तान की होगी। जंग जो नेतन्याहू जो है ना, वो उसको लेके फोर्सली लेके जाएगा, सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो अगर ये उस तक चली गई तो अब इंडिया को यूज करेंगे। अभी जहाज का भी आपको पता ही है कि जहाज के अंदर जो वो आदमी बच्चा है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने नीचे वो लगाया है, मादा लगाया है, वो जो एक्सप्लोजन लगाया है। तो उसके बाद अब ये दूसरा मरहला वो लाएंगे कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करेंगे, कि पाकिस्तान था इसके अंदर, और अनकरीब लड़ाई हो सकती है। ये सब आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई हमदर्दी नहीं है दुनिया के अंदर, कोई हमदर्दी, किसी को एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये ना करें कि भाई अ, हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की नहीं, आप अपने मुल्क की हिफाजत करें। ये मैं इस रिलीजन की बात ही नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान पे कोई भी अटैक करेगा, अगर सऊदी अरब भी अटैक करेगा, तो हम अपनी हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की। ये छोड़ दें आप मज़हब वज़हब का। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि आंखें खुली रखें और दुआ करते रहे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कोई इन लोगों को हिदायत दे दे। लेकिन आइंदा 48 घंटे जैसी रिपोर्ट है इंटरनेशनल, और विजुअल्स भी मैंने देखे, बड़े ख़तरनाक हैं वाकई। तल अवीव तो बहुत तबाह कर दिया, तेहरान को भी तबाह कर दिया, हर तरफ तबाही तबाही। अब एक आदमी मरता है तो उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है। अब ये सोचें ना, तो उनको बिल्कुल कोई ऐसा, जंगली जानवर भी ऐसे नहीं होते होंगे, वो भी खा के और बैठ जाते हैं। ये जंगली जानवर से भी गया। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी ताकतों को बैठना चाहिए। ये नहीं है कि भाई 5 लोगों ने तो बना लिया एटम बम और दूसरों को इजाज़त नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? या तो सबको ख़त्म कर दें,
सब एटम बम जितने हैं ना, सब दुनिया में 5-6 जितने लोगों के पास हैं, उनको इंटरनेशनल जो एटॉमिक कमीशन एजेंसी है, उसके हैंड ओवर कर दें उनको, कि वो चलाएं, उसको लुक आफ्टर करें कि भाई ये सही भी है। एक तो असला ख़त्म कर दें दुनिया में, अगर ये करना है, इसलिए कि इनके पास इतना असला है कि ये पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। वो अगर सारे मुल्कों के अंदर एटमी असले को काउंट करें ना आप, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या? एक सैयारा, एक अच्छा सैयारा है जिस पे आपको हर नेमत मिल रही है, आपको हर चीज़ मिल रही है। 70 साल हो चुके हैं जंग के बाद, दूसरी आलम की जंग के बाद अब सुकून आ गया। अब तरक्की करो, मेहनत करो, उसके रिसोर्सेज को बढ़ाओ, अल्लाह ने जो दिए हैं उनको बढ़ाओ, तहकीक करो। और लेकिन मुझे तो हैरानगी होती है कि ये कर क्या रहे हैं। या अल्लाह मदद कर हमारी, और यूएनओ को फॉल करें। अगर यूएनओ ख़त्म होती है तो ख़त्म हो जाए, लेकिन नए सिरे से बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।